Good morning. Today we are going to speak about the program BA English Language and Literature. The courses which we are going through this program: internal assessment and semester test in detail. You are BA English Language and Literature students. Your program is BA English Language and Literature. Through this program you should study 5 courses. The courses are core courses, open courses, complementary courses, audit courses, extra credit activities. After the discussion of all these courses, we will speak about the internal assessment and end semester test in detail. BA English Language and Literature പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും 6 സെമസ്റ്ററിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഡിഗ്രി കാലഘട്ടത്തിൽ മെയിനായിട്ട് 5 കോഴ്സസുകളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോവുക. ആ 5 കോഴ്സസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വിശദീകരിക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് കോർ കോഴ്സസ്. നമുക്ക് 6 സെമസ്റ്ററുകളാണുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ സെമസ്റ്ററിലും നമുക്ക് കോർ കോഴ്സസുകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ എണ്ണം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഇൻ സെമസ്റ്റർ 1 we have only one core course. It is introducing literature. In semester 2 also we have only one core course, appreciating poetry. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2 സെമസ്റ്റേഴ്സിൽ സെമസ്റ്റർ 1ലും സെമസ്റ്റർ 2ലും നമുക്ക് ഒരു കോർ കോഴ്സേ ഉള്ളൂ. ആദ്യത്തെ സെമസ്റ്ററിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ലിറ്ററേച്ചർ, രണ്ടാമത്തെ സെമസ്റ്ററിലാണ് അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് പോയട്രി. ഇൻ സെമസ്റ്റർ 3 we have 2 core courses, appreciating prose, English grammar and usage. In semester 4 we have also 2 core courses, appreciating fiction and literary criticism. എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് 2 കോർ കോഴ്സസ് വീതമുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ സെമസ്റ്ററിലുള്ള നമ്മുടെ കോർ കോഴ്സസ് ആണ് അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് പ്രോസ്, ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് യൂസേജ്. നാലാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്കുള്ള കോർ കോഴ്സസ് അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് ഫിക്ഷൻ, ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം. ഇൻ സെമസ്റ്റർ 5 we have 4 core courses, appreciating drama and theatre, literary theory, language and linguistics, Indian writing in English. 5th സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് 4 കോർ കോഴ്സസ് ആണുള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്: അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് ഡ്രാമ ആൻഡ് തിയേറ്റർ, ലിറ്റററി തിയറി, ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്, ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഇൻ സെമസ്റ്റർ 6 we have 5 core courses: voices of women, classics of world literature, film studies, new literatures in English, electives. 6ാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് 5 കോർ കോഴ്സസ് ആണുള്ളത്. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം 5th and 6th സെമസ്റ്റർ വി ഹാവ് പ്രൊജക്റ്റ്. 5ാമത്തെയും 6ാമത്തെയും സെമസ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും. പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കും. In 6th semester we have electives. I already told you. We can see that there is a list of electives. We can see that there are 6 courses. First one is literature of the marginalized. Second one, digital literature and English. Third one, writing for the media. Fourth one, translation studies. Fifth one, English language education.
Sixth one, Shakespeare. From this list of electives, we should select only one course. So I think all of you got the idea about core courses. Then I want to speak about open courses. Chances for any undergraduate students in an institution to take a course of their own choice from other disciplines in the same institution. ഓപ്പൺ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോളേജിൽ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാനുള്ള അവസരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ബികോം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തീരുമാനിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൺ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നത് 5th സെമസ്റ്ററിലാണ്. Then I want to speak about complementary courses. Complementary courses provide learners with openings to disciplines ancillary to core courses. They give opportunities to explore areas contiguous to English language and literature and also of reciprocal interest. There are type 1 and type 2 complementary courses. There shall be only one complementary course in a semester for BA program. Type 1 complementary courses are taught in semester 1 and 4. Type 2 complementary courses are taught in semester 2nd and 3rd. The college can be decide on which complementary course to be taken as type 1 or type 2. നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഴ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് 2 ടേബിൾസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, ടേബിൾ 1 ആൻഡ് ടേബിൾ 2. In table 1 we can see that there are 4 courses: social and cultural history of Britain, journalism, history of English literature, emergence and establishment of Islam. In table 2, modern world history, journalism, political science, sociology, Indian constitution and politics, modern Indian history. Political science, electronic media, modern Indian history, Indian constitution and politics. Social and cultural history of Britain, modern world history, journalism, political science, sociology, Indian constitution and politics, modern Indian history, electronic media, movements and revivalism in Islam. So we can see that there are 2 tables. Type 1 complementary courses are taught in semester 1 and 4th. Type 2 complementary courses are taught in semester 2 and 3rd. Table 1ലും ടേബിൾ 2ലും 4 കോഴ്സസുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സെമസ്റ്റർ 1ലും 4ലുമാണ് ടേബിൾ 1ൽ നിന്നുള്ള കോഴ്സസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സെമസ്റ്റർ 2ലും 3ലും നമ്മൾ ടേബിൾ 2ൽ നിന്നുള്ള കോഴ്സുകളാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഹിസ്റ്ററിയും ജേർണലിസമാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഴ്സസ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഓരോ സെമ്മിലും ആ കോഴ്സുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഴ്സസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അരുൺ സാറ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ഓഡിറ്റ് കോഴ്സസ് or ability enhancement courses. These are courses which are mandatory for a program but not counted for the calculation of SGPA or CGPA. There shall be one audit course each in the first 4 semester. These courses are not meant for classroom study. The students can attain only pass grade. It's grade P for these courses. At the end of each semester, there shall be examination conducted by the college from a pool of questions set by the university.
The students can also attain these credits through online courses like Swayam, MOOC, etc. The list of passed students must be sent to the university from the colleges at least before the 5th semester examination. The list of courses in each semester with credits are given below. So we can see that university is already given the list. There are 4 audit courses. In first semester you should study the audit course. It is environment studies. Second semester you should study the audit course. It is disaster management. Third semester human rights or intellectual property rights or consumer protection. Fourth semester gender studies or gerontology. ഓഡിറ്റ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിർബന്ധമായിട്ടും BA ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകേണ്ട ഒരു കോഴ്സാണ് ഓഡിറ്റ് കോഴ്സ്. ഈ കോഴ്സുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 സെമസ്റ്ററിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ കോഴ്സുകളൊന്നും റെഗുലറായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നതല്ല. ഈ കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ തനിയെ പഠിച്ച് എക്സാം എഴുതേണ്ടതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഡേറ്റിന് ഈ ഓഡിറ്റ് കോഴ്സിൻ്റെ എക്സാം നടത്തപ്പെടുകയും അതിൽ പാസ് ഗ്രേഡ് വരുന്നത് P ആണ്. ആ ഗ്രേഡ് കിട്ടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഓഡിറ്റ് കോഴ്സിൻ്റെ എക്സാം നമ്മൾ കോളേജിൽ തന്നെയായിരിക്കും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് പാസ് മാർക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണ് ഓഡിറ്റ് കോഴ്സസിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ സെമസ്റ്ററിലെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസും, രണ്ടാമത്തെ സെമസ്റ്ററിലെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ്, മൂന്നാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്: ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്, ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ്, കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. കോളേജ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഏത് കോഴ്സാണ് നിങ്ങളതിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് തരുന്നതായിരിക്കും. ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് ഓർ ജെറൻഡോളജി, അതിലും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കോളേജിൽ നിന്നും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് അത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. So I hope all of you understood what are the audit courses we should cover through this program. Next I want to speak about courses. We can see that there are 6 courses. First one, common courses. Common courses le main ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം ഓർ ഹിന്ദി എന്നീ കോഴ്സസാണ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കോമൺ കോഴ്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് 2 പേപ്പറാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുന്നത്: ബേസ് വിത്ത് വേർഡ്സും ട്രാൻസ്ലേഷനും. സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് 2 പേപ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്: റൈറ്റിംഗ് ഫോർ അക്കാഡമിക് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ സക്സസ് സെയ്ഡ്ഗേസ്റ്റ് എന്നീ 2 പേപ്പറുകളാണ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലെ കോമൺ കോഴ്സായ ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുന്നത്. തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പറേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പറാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്.
നമ്മുടെ കോളേജിൽ മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി എന്നീ 2 സബ്ജക്റ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരമാണുള്ളത്. തീർച്ചയായും ഫസ്റ്റ് സെം, സെക്കൻഡ് സെം, തേർഡ് സെം ആൻഡ് ഫോർത്ത് സെം യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി മലയാളം ഓർ ഹിന്ദി. 4 സെമസ്റ്ററിലും നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് മലയാളമാണോ ഹിന്ദി ആണോ എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ 4 സെമ്മിലും നമ്മൾ മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോർ കോഴ്സസ്. ഓപ്പൺ കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഓപ്പൺ കോഴ്സിലൂടെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കോളേജിൽ BCom BBA ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓപ്പൺ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് 5th സെമസ്റ്ററിലാണ്. കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഴ്സസ് നമുക്ക് വരുന്നത് സെമസ്റ്റർ 1, സെമസ്റ്റർ 2, സെമസ്റ്റർ 3, സെമസ്റ്റർ 4. ജേർണലിസം, ബ്രിട്ടീഷ് ഹിസ്റ്ററിയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഴ്സസിലൂടെ പഠിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഈ 2 പേപ്പേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന അരുൺ സാറ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. ഓഡിറ്റ് കോഴ്സസ് സെമസ്റ്റർ 1, സെമസ്റ്റർ 2, സെമസ്റ്റർ 3, സെമസ്റ്റർ 4 എന്നീ കാലയളവിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഓഡിറ്റ് കോഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾ തനിയെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്കതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ എക്സാം എഴുതുകയും അതിൽ പാസ് മാർക്ക് കിട്ടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ പ്രോഗ്രാം വിജയിച്ചതായിട്ട് പരിഗണിക്കൂ. Then I want to speak about extra credit activities. Extra credits are mandatory for the program. Extra credits will be awarded to students who participate in activities like NCC, NSS and Swachh Bharat. Those students who could not join in any of the above activities have to undergo Calicut University Social Service Program. Extra credits are not counted for SGPA or CGPA. എക്സ്ട്രാ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിലും നിർബന്ധിതമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. NCC, NSS, സ്വച്ഛ് ഭാരത് എന്നിവയെല്ലാം എക്സ്ട്രാ ക്രെഡിറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. ഇതിലൊന്നും ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത സ്റ്റുഡൻസിനെ തീർച്ചയായും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിലുള്ള സോഷ്യൽ സർവീസ് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതായി വരും. ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രാ ക്രെഡിറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ എക്സ്ട്രാ ക്രെഡിറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് മാർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല. Then I want to speak about internal assessment framework. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും ഇൻറ്റേർണൽ അസസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഇൻറ്റേർണൽ അസസ്മെൻറ്റിൽ 2 തരത്തിലാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. കോമൺ പേപ്പറായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പേഴ്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻറ്റേർണൽ അസസ്മെൻറ്റ് മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 15 ആണ്. കോമൺ കോഴ്സിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് 60ലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ മാർക്സ് വരുന്നത് 15ലാണ്. എന്നാൽ 80ൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെയും മാർക്ക് ഇൻറ്റേർണൽ മാർക്സ് സ്കോർ വരുന്നത് 20 ആണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തുള്ളത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് മാർക്സ്.
out of 20. We can see that we can divide the criteria into 4. Assignments we will get 4 marks. Test papers or viva voice we will get 8 marks. Seminar or presentation 4 marks. Classroom participation based on attendance 4 marks. But in the case of marks out of 15, assignments we will get 3 marks. Test papers or viva voice we will get 6 marks. Seminar or presentation we will get 3 marks. Classroom participation based on attendance we will get 3 marks. Total we will get 15 marks. ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചതാണ് ഇൻറ്റേർണൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഫ്രെയിംവർക്കിലെ ഇംഗ്ലീഷ് കോമൺ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പേഴ്സ് എക്സാം നടത്തുന്നത് 60ലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ മാർക്ക് നമ്മൾ 15ലായിരിക്കും കൗണ്ട് ചെയ്യുക. 50 മാർക്കിൽ നടത്തുന്ന എല്ലാ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിൻ്റെയും ഇൻറ്റേർണൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഫ്രെയിംവർക്ക് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് 20ലായിരിക്കും. എന്നാൽ 60ൽ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാം നടക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ജനറൽ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ മാർക്ക് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് 15ലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് 20 മാർക്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഫ്രെയിംവർക്ക് വരുന്ന ക്രൈറ്റീരിയാസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അസൈൻമെൻറ്റ് പറഞ്ഞ ദിവസം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ച് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ ഓരോരുത്തർക്കും 4 മാർക്ക് വീതം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം മാർക്കാണ് 8. സെമിനാർ ഓർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആ പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫാക്കൽറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സെമിനാറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റേഷനോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം സ്കോറാണ് 4. ക്ലാസ് റൂം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ അറ്റൻഡൻസ് എന്ന 4ാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയയ്ക്ക് നമുക്ക് 4 മാർക്കാണ് ഉള്ളത്. കോളേജ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായി ആ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. മാർക്ക് 15ലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. അസൈൻമെൻറ്റ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യമായ സമയത്ത് പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഫാക്കൽറ്റി പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് 3 മാർക്ക് വീതം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഓർ വൈവ വോസ് അത് വളരെ കൃത്യമായി ഓരോ സെമിസ്റ്ററിലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും കൃത്യമായ വാലുവേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം മാർക്ക് 6 ആയിരിക്കും. സെമിനാർ ഓർ പ്രസൻറ്റേഷൻ അതും നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. ഓരോ കോഴ്സും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഫാക്കൽറ്റി യുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സെമിനാർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റേഷന് നിങ്ങൾക്കതിൽ മാക്സിമം മാർക്ക് 3 ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ക്ലാസ് റൂം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ അറ്റൻഡൻസ് ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയ്ക്ക് നമ്മുടെ കോളേജ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ആ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ 3 മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ 15 മാർക്ക് വന്നത്. ഇൻറ്റേർണൽ മാർക്ക് എപ്പോഴും എക്സ്റ്റേണൽ മാർക്കിന് ഒരു അസറ്റായിരിക്കും. തീർച്ചയായും ഇൻറ്റേർണൽ മാർക്കിൻ്റെ വില മനസ്സിലാക്കി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ 1 മാർക്ക് പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ 15 മാക്സിമം ഇൻറ്റേർണൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉള്ളവിടത്ത് 15 തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാനും 20 ലഭിക്കുന്ന കോഴ്സസിൽ മാക്സിമം 20 തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. Then I want to speak about split up of marks for test paper or viva voce. ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോണത് ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ നമുക്ക് 8 എന്നും 6 എന്നുള്ള മാർക്കുകൾ കണ്ടു. 20 വരുമ്പോൾ 8ഉം 15 വരുമ്പോൾ 6ഉം. അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മളിനി മനസ്സിലാക്കാൻ പോണത്. ലെസ് ദാൻ 35%
Out of 8 we will get 1. Out of 6 we will get 1. 35 to 45%. Out of 8 we will get 2. Out of 6 we will get 2. 45 to 55%. Out of 8 we will get 3. Out of 6 we will get 3. 55% to 65%. Out of 8 we will get 4. Out of 6 we will get 4. 65 to 85. Out of 8 we will get 6%. But in the case of out of 6 we will get 5. Between 85% to 100%. Out of 8 we will get 8. Out of 6 we will get 6. 80 marks example maximum 75 marks ആണ് നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം. So we can calculate 75 by 80 into 100. ആ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ 80ലുള്ള മാർക്ക് നോക്കുക. ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും. 85% to 100%. ആ കുട്ടിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും 8 മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മാർക്സ് ഈസ് 15ലുള്ള കേസിലാണെങ്കിലും ആ എക്സാം 60ലായിരിക്കും നടക്കുക. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ 55 ആണ് ആ കുട്ടി സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ 55 by 60 into 100. ആ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ടേബിളുമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാർക്ക് നൽകുന്നത്. Then I want to speak about external assessment framework. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേണിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും 2 തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഒന്ന് 80 മാർക്കിൻ്റെയും മറ്റൊന്ന് 60 മാർക്കിൻ്റെയും. So we are going to speak about the end semester test design of courses with 80 marks. 80 മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഫ്രെയിംവർക്കാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. We have only 3 question types. First one is short answers. Short answers you should write in 2 or 3 sentences maximum. We can see that there are 15 questions. You can write all the questions. Each question carries 2 marks. Here ceiling is 25. The next question type is paragraph or problem type. We do not have problem type questions. We have paragraph questions. Paragraph question we can see that there are 8 questions. We can write 8 questions. Each question carries 5 marks. Ceiling is 35. The last question type is essay type. We can see that 2 out of 4. Each question carries 10 marks. Total marks 20. So all together total is 80. നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചത് 80 മാർക്കിൽ വരുന്ന കോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും 3 തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് ആണ്. ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, മാക്സിമം 2 or 3 സെൻറ്റൻസസ് അതിൽ കൂടണ്ട, പക്ഷെ പോയിൻ്റ് എഴുതാനായിട്ട് മറക്കരുത്. ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ഒരു 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും 2 മാർക്ക് വീതമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് 25 മാർക്സേ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കാം. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല 15ഉം എഴുതി അതിലേതെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ മാർക്ക് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം അതിലുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങാനും തെറ്റിപ്പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ടെൻഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സീലിംഗ് 25 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ 25 എന്ന് പറയുന്ന സീലിങ്ങിലേക്ക് എത്തിക്കോളും. സോ
Personally, I recommend all of you should write all the questions. ഇനി പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത്. പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത്. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും 5 മാർക്ക് വീതമാണ്. ഈ 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയാൽ സീലിംഗ് വരുന്നത് 35 ആണ്. അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം തെറ്റിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കതിലുള്ളൂ. ഇനി എങ്ങാനും ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് ബാലൻസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ സീലിംഗ് സേഫായിട്ട് 35 വന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും 8 എണ്ണം തന്നെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതാം. ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് എസ്സേ ടൈപ്പ്. ഇതിൽ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ. 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതണം. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതാനും പറ്റുള്ളൂ. ഇനി കൂടുതൽ എഴുതിയോണ്ട് കാര്യമില്ല. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നെ അവർ പരിഗണിക്കുള്ളൂ. ആ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും 10 മാർക്ക് വീതമാണ്. ടോട്ടൽ 20 മാർക്ക്. അപ്പോൾ എസ്സേ നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പോകണം. അതിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നില്ലെങ്കിൽ 2 എണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി. പക്ഷേ സീലിംഗ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എഴുതണ്ടോ. ബാക്കി ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സും പാരഗ്രാഫും ഫുള്ള് എഴുതി വന്ന ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ എസ്സേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനും 4 എണ്ണം എഴുതി വെക്കരുത്. അതിനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നന്നായി ആലോചിച്ച് ഏറ്റവും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 എണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ എഴുതാം. Then we are going to speak about the end semester test design of courses with 60 marks. We can see that there are also 3 question types. First one is short answers. There is no need to repeat that. You should write minimum 2 or 4 sentences. We can see that there are 12 questions. Each question carries 2 marks. Ceiling is 20. Next question type is paragraph or problem or application type. We can see that there are 7 questions in this section. Each question carries 5 marks. Ceiling is 30. Last section is essay type. We can see that there are 2 questions, but you should write only 1 question from this. This question carries 10 marks. Total 10. So altogether grand total is 60. 60 മാർക്കിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. പാറ്റേണിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. 3 ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് ആണ്. ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് നമുക്കൊരു 12 എണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും 12 എണ്ണം എഴുതാം. കാരണം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും 2 മാർക്കാണുള്ളത്. സീലിംഗ് 20 ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങാനും നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോവുകയോ മാർക്ക് കുറയുകയോ ചെയ്താൽ 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ആ മാർക്ക് സേഫായിട്ടിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാരഗ്രാഫാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഓർ അപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പ്. നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷനായിരിക്കാം. എനിവേ നമുക്ക് 7 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ 7 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതുക. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും 5 മാർക്ക് വീതമാണ്. സീലിംഗ് വരുന്നത് 30. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിപ്പോവുകയോ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വിചാരിച്ചത്ര മാർക്ക് സ്കോർ പറ്റാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നമ്മൾ 7 ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് സീലിംഗ് 30 നിങ്ങൾക്ക് സേഫായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എസ്സേ. അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. 60 മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ്സേ നിങ്ങൾക്ക് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആകെ തരിക. ആ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് 10 മാർക്കാണുള്ളത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായി ആലോചിച്ച് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട്. അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എഴുതുക. കാരണം അതിൽ സീലിംഗ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ
2 ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സമയം ഉണ്ടാവില്ല, എഴുതിയിട്ടൊട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അതിനാൽ 60 മാർക്സിൻ്റെ കോഴ്സിൽ വരുന്ന പേപ്പർ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക. അതിന് ഒരു എസ്സേ എഴുതാനുള്ള ചാൻസേ ഉള്ളൂ. So I think all of you got the idea about courses. We have 5 courses, and also you got the idea about internal and external assessment. BA English Language and Literature എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന കോഴ്സസുകളെ പറ്റിയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻറ്റേർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ അസസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങളിലുണ്ടായി എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇൻറ്റേർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാംസിനെ നോക്കിക്കാണുകയും മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യട്ടെ. വിഷ് യു എ wonderful academic year. Thank you.